عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواسفون، يا مفرج الهموم فرج همومنا وقر عيوننا واستر عوراتنا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا لا تخيب رجاءنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وفاتحة لكم سيد مقبول على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتكم المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح صاحب المحلة الكتاب للإمام الشيخ حمام زاده ووصول فري والدم تسمينه أن الله يتغشاهم بالرحمة المفروس الجنة ووالدينا والديكم وأمتنا وأمواتكم من يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزهي والزلل والفتوح والمنوح والرصوص على الجسد والقلب والروح والتوبة النصوح يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهون في الدين على هذه النيات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teman-teman, mari kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pula keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, terakhir mudah-mudahan doa serta salam ini selalu tercurah bagi kita segala umatnya dan insyaallah mengalir sampai pada salat famili kita, kerabat anak-anak teman kita, keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin minat aina ma kanu ila yaumiddin. Walhamdulillah, syukurlah, salam hormat dan ta'zim wabil khusus kita aturkan kepada para habaib, para asatidz, para hadirin hadir di antaranya Habib Abu Bakar bin Muhammad Hafsi, Habib Alwi bin Mustafa As-Sagab dan juga Habib Zainal Abidin sahibul bait, akhina fillah Syekh Farhat bin Al-Marhum Zaki bin Abdullah Basalamah dan Sayyidina Jamaah Majlis Alimul Husnah. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita pada pagi yang penuh barakah ini yaumul Itsnin, Allah Subhanahu wa taala ijabahi semua niat-niat kita, hajat-hajat kita, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan persembahan amal ibadah kita dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah sedikit kita melanjutkan taklim kita masih dalam kajian kitab tafsir daripada surat Yasin karangan dari Al-Imamul Allamah Bahrul Fahamah Asy-Syaikh Hamami Zadah rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid dharain amin. Sampailah kita pada surat Yasin ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Nah, sampai kita pada pembahasan surat Yasin ayat keempat, yakni ala siratim mustaqim. Kalau kemarin diceritakan Yasin, berapa banyak hikmah keberuntungan orang membaca surat Yasin, yang sampai Nabi katakan Yasin qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Barang siapa yang membaca surat Yasin, Allah akan kuatkan hatinya, keteguhan imannya sampai di akhir hayatnya. Amin ya. Mudah-mudahan kita semua enggak diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan mukminin, ya as-sadiqin, mukmin yang benar, mukmin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita, dan wafatkan husnul khatimah bi jahi khairil bariyah. Yasin disebut siapa orang membaca surat Yasin, maka Allah akan catat pahalanya bagaikan orang membaca 10 kali khatam Quran. Jadi orang baca 1 kali surat Yasin sama seperti orang menghatamkan 10 kali Al-Quran. Ini fadilahnya, keutamaannya surat Yasin. Kemarin sudah banyak diterangkannya. Tidaklah orang membaca surat Yasin di pagi hari, nitna yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masa, sampai Allah berikan keamanan di sore hari. Kalau dia baca di sore hari, maka Allah selalu akan berikan keamanan dia dari mahara bahaya, musibah, bencana, bala, wabah, penyakit sampai di pagi hari. Ini fadilah surat Yasin, dan banyak yang lain kemarin sudah diterangkan ya. Tentang huruf-huruf Yasin, ada memaknai Yasin ini adalah tafsir dari kalimat ya sayyid, artinya ya sayyidal mursalin, wahai junjungan Nabi besar Muhammad, jadi Nabi kita Muhammad. Yasin ada yang mengatakan salah satu ismun min asma'il Quran, nama dari nama-nama Quran itu Yasin. Ada yang bilang Ad-Dzikir, ada yang bilang Al-Furqan, ada yang sebut Al-Mau'idatul Hasanah, banyak nama Qurannya. Salah satunya Yasin, Yasin juga Quran. Wal Qur'anil hakim, demi Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh kebijaksanaan, artinya yang penuh hikmah, di dalamnya hikmah dari surat-surat ini. Innaka laminal mursalin, engkau ini ya Rasulullah benar-benar salah seorang dari rasul-rasul Allah yang diutus. Kenapa ayat ini turun? Ada asbabun nuzulnya, karena orang-orang kafir
tidak mengakui Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul atau seorang Nabi. Lalu Allah bantah anggapan mereka dari tidak pengakuan mereka kepada Nabi kita Muhammad kalau Nabi kita ini adalah seorang Nabi dan Rasul. Allah sendiri yang mengatakan innaka laminal, engkau itu Nabi dan kamu itu salah satu dari Rasul. Inna harfu taukid, lanya juga lamut taukid, ya, atsaniyah, yang menguatkan kalimat yang pertama. Jadi innaka laminal mursalin wa innaka la'ala, kayak gitu, khuluqin adzim. Jadi ini salah satu kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala siratim mustaqim, dan engkau ini ya Rasulullah selalu berada di jalan yang lurus. Nabi enggak pernah nyimpang dari jalurnya Allah, sallallahu ala nabi. Dan Nabi selalu ya, menjadi panutan dari semua orang-orang yang mau menempuh jalan menuju Allah, ikut Nabi. Kalau mau selamat ya harus ikut Rasulullah. Wa may yuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat Rasul itu Nabi, maka dia sudah disebut taat sama Allah. Tapi kalau orang yang enggak taat kepada Rasul berarti enggak taat sama Allah. Karena Nabi innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ala siratin mustaqim, berada di jalan yang lurus. Al murad minas sirat, yang dimaksud dengan sirat di sini ini adalah dinul Islam, agama Islam. Engkau itu ya Rasulullah berada dalam agama Islam. Jadi enggak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Dan enggak ada agama yang berada di jalan yang lurus kecuali Islam. Siratul mustaqim ay dinul Islam. Yakni ya asrafal khalqiyah Muhammad, engkau ini wahai pemimpin daripada makhluk atau yang paling mulia dari semua makhluk, ya Muhammad, innaka la minal mursalin. Engkau itu benar-benar salah seorang dari rasul-rasul Allah yang diutus, bahkan pemimpinnya lagi. Enggak ada jadi gelar yang Allah berikan kepada ini makhluk lebih daripada ar-risalah, kerasulan. Dan Nabi kita sayyidal mursalin, bayangin. Pangkat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada manusia atau makhluk ini adalah kerasulan. Kerasulan itu tinggi, setelahnya Allah rasul-rasul, malaikat aja kalah. Dan Nabi kita bukan sekedar rasul, pemimpinnya rasul lagi, sayyidal mursalin, sallu ala nabi. Dan kita bersyukur kita ini walaupun ya bukan rasul, bukan nabi, tapi umat Nabi besar Muhammad. Karena mulianya itu Rasul Nabi kita Muhammad menjadi pemimpin nabi-nabi, kita pun termasuk umat yang paling mulia dari semua umatnya Nabi itu. Alhamdulillah. Jadi kita mesti syukur ya dari ini ayat di mana kita diangkat darajat kita karena kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai dikatakan dalam qasidah Burdatul Madih, ya kan? Lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Tatkala Allah mengajak kita untuk mentaati itu Rasul Nabi besar Muhammad, maka karena mulianya, paling mulianya itu Rasul, kita terbawa umatnya menjadi umat yang paling mulia. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Nah, itu kita syukuri, alhamdulillah. Jadi yang dimaksud dengan siratil mustaqim, as-sirat di sini adalah dinul Islam. Yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinuka, dan agamamu itu ya Rasul dinul haq wa dinul Islam. Ahlan sahlan, fadhal. Ada dokter Saleh Hasan. Di sini dikata innaka laminal mursalin ay dinuka dinul haq wa dinul Islam. Agamamu itu agama yang paling benar dan agama Islam, bukan agama lain. Wal kufar, dan orang-orang kafir ala dinin batilin. Jadi agamanya orang kafir itu agama yang batil, ya nggak usah ikutin. Mau ngomong apa nggak usah dengerin. Orang dia nggak percaya kamu, semua ngakuin, ya kan agama, ya nggak bakal bisa. Jadi nggak usah dengerin. Apa arti semua pengakuan manusia kalau orang ini mulia, besar, agung, kalau Allah bilang enggak mulia, enggak agung, enggak besar, kecil itu manusia, ya kan? Apa arti cacian manusia seluruh dunia kalau dia ini mencaci Nabi besar Muhammad SAW, tapi Allah bilang kamu itu mulia, agung, besar, enggak ada artinya cacian itu. Karena semua yang menciptakan kita ini Allah, ya kan? Makanya kalau Allah mengatakan mulia, ya cukup udah. Enggak perlu yang lain sudah. Ya kan? Nah, di sini dikatakan ala dinin dinil haq wa dinul Islam. Wal kufar, sementara orang-orang kafir itu berada ala dinin batil, agamanya batil. Jadi agamanya bukan agama hak, batil. Lawan katanya hak, batil, enggak diterima oleh Allah. Fa in qila, kalau seandainya ada yang tanya gitu, dikatakan oleh seseorang, aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin.
Allah ini sampai bersumpah ya, demi Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi kita itu adalah seorang Rasul, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah bersumpah, wawunya wawul qasam ya. Kalau ada yang tanya, Allah itu bersumpah bahwasanya Nabi besar Muhammad itu adalah seorang Rasul. Fa in kana hadzal qasam, kalau seandainya ini sumpah ditujukan kepada orang-orang kafir, ya kan? Bi ayyusaddiqu, agar mereka itu mau mengakui dan membenarkan Nabi besar Muhammad bi anna Muhammadan alaihi salatu wasallam la minal mursalin, adalah seorang rasul, pasti orang-orang kafir itu fahum la yusaddiqun, enggak bakal mempercayai. Ya kan? Enggak bakal membenarkan sumpahnya Allah. Orang kafir, mana ada orang kafir membenarkan? Ya kan? Nabi membenarkan Allah aja enggak, apalagi ya kan? Dia enggak mau membenarkan, fahum la yusaddiqun. Tapi Allah bersumpah kalau seandainya sumpahnya ini ditujukan kepada orang kafir, bahwasanya agar orang kafir itu mau mengakui dan membenarkan Nabi Muhammad itu la minal mursalin, pasti mereka fahum la yusaddiqun. Tapi kalau seandainya sumpahnya Allah itu ditujukan kepada orang-orang muslim, wa in kana lil muslimin bi ayyusaddiqu anna sayyidana Muhammadan la minal mursalin, agar orang Islam ini, orang mukmin ini mau membenarkan Nabi besar Muhammad salah satu dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah, pasti orang mukmin, orang muslim fahum yusaddiqun, membenarkan. Ya kan? Beda kan orang muslim sama orang kafir, orang beriman sama orang enggak beriman, enggak sama. Jadi kalau seandainya sumpahnya ini ditujukan kepada orang kafir, enggak bakal membenarkan. Kalau ditujukan kepada orang muslim pasti membenarkan. Fahum yusaddiquna bila qasam, pasti dia membenarkan. Udah Nabi sumpah, nggak pakai sumpah pasti benar Nabi, ya kan? Allah itu omongannya benar, apalagi bersumpah pasti benar. Nggak pakai sumpah aja orang mukmin pasti membenarkan kalau Nabi kita itu adalah seorang Rasul. Nah sekarang ada pertanyaan, fama faidatul qasam, lalu apa manfaat atau gunanya sumpah tadi itu? Fama faidahnya ahlan salam syahad. Di sini dikatakan fama faidatul qasam. Apa itu faedahnya sumpah? Di mana Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah dijawab oleh Syekh Hamami Zadah, syarah daripada surat Yasin ini. Jawabnya bi anna Allah taala arada, Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, dari sumpah tadi ini kalau mengatakan Nabi kita Muhammad adalah seorang rasul, itu menguatkan ya, ayu akida kalamahu lil munkirin. Allah menguatkan ya, bahwasanya firman Allah itu buat orang-orang yang ingkar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak percaya kalau Nabi itu rasul. Allah menguatkan dengan inna harfu taukid, la lamu taukid tsaniyah. Jadi la dari innaka laminal mursalin gitu. Nanti tambah enggak percaya sama tambah kuatkan lagi kalau dia rasul itu. Subhanallah ya. Nah itu tujuannya, hikmahnya gitu. Kan ada orang kalau bilang enggak percaya, itu enggak percaya tambah bilangin. Masya Allah, tambah dikit. Itu tambah kepercayaan, tambahlah bilang dia rasul. Mau bilang apa coba? Itu kan udah dahsyat itu. Tambah dia nggak yakin, tambah dikuatin lagi sama Allah kalau dia rasul, masya Allah. Jadi itu apa? Wawul qasamnya itu faedahnya ke situ. Allah arada menghendaki untuk menguatkan firman-Nya tadi buat orang-orang mungkirin, orang-orang yang ingkar tadi itu. Fal qasam nau'un min at-ta'kid. Memang biasa sumpah itu salah satu macam dari apa? Penguat kalimat. Kayak kita demi Allah, anak kagak nyolong, berarti kan menguatkan kalau dirinya nggak nyolong ya kan? Bersumpah. Nau'un minat ta'kid. Apalagi Allah bilang innaka laminal mursalin wal Quran, demi Al-Quran loh. Al-Quran itu enggak bohong. Firmanku benar. Yang engkau ini adalah seorang rasul, disumpah dengan Quran loh. Luar biasa sumpah dengan Quran lagi. Enggak pakai Quran aja sudah, ya kan? Makanya ini kan pejabat-pejabat disumpah Quran nih, kalau enggak bisa mampus ini. Ya enggak? Mengingkari Quran lagi di atas kepala ini Quran. Ayo, enggak boleh nyolong ya. Bersumpah. Subhanallah nyolong nggak taunya subhanallah, lebih parah lagi demi Quran. Dan maknanya gini, wal Quran Hakim, Allah bersumpah demi Quran yang penuh hikmah. Minat ta'kid fa inna fa idzalika, oleh karena itulah yang namanya sumpah itu salah satu macam dari penguat kalimat. Aqsamallahu bidzalika, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tadi itu Al-Qur'an lil hujjah ya, untuk menunjukkan apa? Argumentasi. Artinya pembuktian kebenaran terhadap
Nah, tuh Rasul Nabi kita Muhammad adalah seorang Rasul. Dan untuk apa? Membantah pengingkaran orang-orang kafir yang ingkar kepada Nabi kita Muhammad, yang mereka nggak mengakui Nabi kita adalah seorang Rasul. Terus Allah berfirman sambungannya dalam ayat yang kelima, Tanzilal Azizir Rahim. Nah, Al-Quran itu Tanzilal Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan, tanzil, ya, wahyu yang diturunkan oleh Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang, Azizir Rahim. Coba kalau kita mau tahu maknanya dalamnya, tanzil. Fa'in quri'a bin nasbi, jadi tanzil itu dibacanya nasab, tanzilah, bukan tanzili, bukan tanzilu, ya kan? Tanzilal Azizir Rahim. Kalau dia dibaca dengan nasab fathah, yakunu nasbuhu bil fi'lil mahdhub. Jadi nasabnya itu akan menjadi dalam bentuk i'rab. Kalau kita nahwu itu ada i'rabnya. I'rabnya itu dia kedudukannya sebagai fi'il, kata kerja yang mahdhuf. Mahdhuf itu kata kerjanya enggak disebutin, dihapus. Fatakdiruhu, maka takdirnya perkiraan kata kerjanya itu seperti dalam kalimat yang dihapus itu, Iqra tanzilal azizir rahim. Iqra itu fi'il kata kerja bentuk amr. Bacalah apa? Al-Quran itu tanzila. Makanya setiap perintah, nah setelah yang diperintahkan itu selalu mansub. Gitu. Iqra, ya kan? Tanzila. Bacalah itu Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah, tanzil, ya kan? Al-Azizir Rahim, oleh Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Makanya nggak ada iqra-nya kan? Jadi itu ada bentuk fi'il yang mahdhuf, fi'il kata kerja bentuk amar yang dihapus. Maknanya takdirnya seperti kalimat Iqra tanzilal Azizir Rahim. Ya Rasul, kalau orang itu nggak percaya kau sebagai wahyu, suruh baca itu Quran. Insyaallah. Tanzilal Azizir Rahim itu Quran, bukan yang nurunin sembarangan. Allah bilang innaka laminal mursalin. Suruh baca. Ya kan, kalau dia betul-betul tersentuh hatinya bakal masuk Islam, ya kan? Kalau betul-betul mau meyakini kebenarannya. Tapi karena orang kafir ini nggak menganggap Al-Quran kalamullah, ya, tulisan biasa, jadi nggak mempan, ya kan? Tapi kalau orang-orang yang betul-betul orang kafir mau meyakini kalau ini memang kalamullah, anda mau percaya, anda mau lihat, masuk Islam, ya kan? Banyak orang-orang kafir yang mau mencari kebenaran Quran masuk Islam, karena dapat hidayah, karena dia mau nyari kebenaran, dikasih sama Allah. Kalau cuma asal nganggap ini kertas doang ini. Sama kayak orang ngelihat Nabi Muhammad itu kayak orang kafir. Cuma ngelihat Nabi itu Muhammad bin Abdillah, bukan Muhammad Rasulullah, Nabiullah, ya kan, Habibullah, nggak ngelihat ke situ. Makanya kok kenapa sih orang itu di zaman Nabi loh, ngelihat Nabi, ketemu Nabi kok nggak beriman? Iya, karena dia kenal Nabi sebatas Muhammad bin Abdillah, Muhammad anaknya Abdullah, atau Muhammad itu yatim Abu Thalib, anak yatim yang dipiara sama Abu Thalib. Ya cuma kenalnya gitu, jadi nggak masuk Islam, belum dapat hidayahnya. Kalau dia mau kenal siapa itu Muhammad, anda cari itu, bener apa enggak itu, masuk Islam. Nggak usah lagi nyari, melihat wajahnya gemetar langsung masuk Islam. Kalau mau nyari, dulu sahabat, bayangin dilarang sama bapaknya, itu sebelum masuk Islam dilarang sama bapaknya, kalau kamu mau nemui Muhammad, bapaknya ini Yahudi, jadi tahu kemuliaan Nabi Muhammad itu Taurat Injil. Cuma dia hatinya nggak beriman, tapi anaknya mau nyari kebenaran. Kalau memang itu Nabi, anak ngapain anak nggak mau terima? Walaupun dari bangsa apa? Kalau Allah ngutus itu Nabi, anak mau beriman sama dia. Dia bilang. Katanya bapaknya udah meninggal, mewariskan 1000 ekor onta. Bayangin 1000 ekor onta. Pamannya jahat. Waktu dia masih kecil itu hartanya warisannya dipegang pamannya, dipegang, dijaga. Nanti kalau gede saya kasih kamu. Paman, saya dengar katanya di Mekah ini ada Nabi sudah diutus sama Allah. Udah nggak usah ikut-ikut, itu omongannya orang-orang nggak beres, nggak ada. Dia tahu karena ini Nabi ini diutus dari Bani Ismail, sedangkan dia Bani Israel, dia sakit hati nggak mau terima. Kenapa kok bukan dari Bani Israel? Kenapa? Ini udah ceritanya banyak orang cerita kemana-mana sampai saya dengar. Udah nggak usah dengar, bohong. Wah nggak bisa, saya mau ketemu. Nggak usah, nggak perlu. Pokoknya saya mau ketemu, nggak bisa. Dan namanya cinta sama benci nggak bakal nyatu. Ini cinta nih benci. Mau nggak mau dia mesti harus ketemu. Pokoknya saya mau. Sekali lagi saya kasih tahu, nggak usah berangkat kamu. Dia bilang, pamannya bilang, emang kenapa sih paman? Kamu kalau seandainya berangkat juga, ayahmu itu meninggal, sudah meninggalkan harta warisan buat kamu. Saya pegang sekarang 1000 ekor onta buat kamu. 1000 ekor onta. Ya kenapa emang?
Kalau seandainya kau berani-berani pergi, ninggalkan dari kampung halaman ini menuju ke tempat sana, mau ketemu sama yang katanya Muhammad itu, ngaku-ngaku nabi itu, 1 ekor pun saya nggak bakal kasih sama kamu. Oh, ngancam nih orang. Dia bilang apa, memang dasar cinta ya. Dia bilang, ya ammi, wallahi, demi Allah, la ru'yatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil umri marratan wahidatan, kata dia, ahabbu ilayya min wirasati abi. Saya ketemu tuh Nabi 1 kali, saya bisa ngeliat wajahnya. Saya pengen tahu benar apa enggak dia seorang Rasul. Ngelihat saya sekali aja, saya dikasih umur sama Allah bisa ketemu tuh Nabi. Lebih saya cintai dibanding warisan ayah saya 1000 ekor onta ini. Dia bilang gitu. Ente nggak mau kasih, anda nggak butuh, kabur dia. Terserah, ya udah berangkat, ditinggalin, bayang coba. Ini sekarang 1 ekor onta aja, sekarang nih onta pilihan di sana tuh, ya kan? Jadi kalau mau dijual sekarang ini, harganya ada yang kayak sapi limusin, harganya berapa aja? Hah? Ada 60 juta, ya kan? Kaliin 1000 berapa aja? Ada nggak yang mau berkorban? 1000 ekor onta dikorbanin demi mau ngelihat Nabi aja. Anda nggak butuh, harta nggak dikasih. Yang penting Anda mau cari, mau ngelihat mau bener apa enggak tuh Nabi. Berangkat nyebrangin lautan, daki gunung, jarak yang begitu jauh ditempuh gak dipikirin deh. Sampai di kota Mekah tanya, ketemu Nabi kita Muhammad. Ini iya. Begitu. Assalamualaikum. Melihat wajahnya gemeter, Nabi noleh. Disambut malah. Ahlan wa sahlan. Gemeter. Jatuh, mati. Bayangin. Langsung beriman. Kalau emang ini Nabi yang beriman nih. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Langsung. Benar. Gak kuat, belak mati. Bayangin. Itu kata Rasulullah, ayo angkat. Kenapa? Kita mandiin, kita salatin, kita kubur. Ini orang dari cintanya sama saya berani meninggalkan harta warisan ayahnya yang sudah diberikan 1000 ekor onta ditinggalkan. Kok tahu Nabi? Seluruh benar. Dahsyat gak? Karena dia mau nyari kebenaran. Ngelihat Nabi langsung beriman langsung. Dari cintanya sampai itu mati karena mahabbah. Bukan main-main ya. Mati paling mulia itu kalau sudah mahabbatullah wa rasuluh. Itu paling mulia kematian kayak gitu. Nah ini salah satunya. Innaka laminal mursalin. Nah itu wabul gosamnya. Kalau dia dibaca nasab tanzila, maka jatuhnya nasabnya itu dalam i'rabnya bil fi'lil mahdhuf. Dia bagaikan ada kata kerja yang terhapus. Fatakdiruhu, maka perkiraan kalimatnya itu ada iqra tanzilal azizir rahim. Maknanya kayak gitu. Makanya dibaca tanzila. Yakni ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra apa? Al-munazzal minal azizir rahim. Bacalah. Itu wahyu yang diturunkan dari Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Wa in quri'a bir raf'i, boleh juga dibaca rafa. Jadi tanzilul azizir rahim boleh. Nah, kalau kita enggak ngaji enggak tahu kan? Ya enggak? Jadi kadang-kadang kalau ente di Mekah di mana di Hadramaut kadang-kadang dibaca juga nih. Tanzilul azizir rahim. Kadang-kadang dia baca tanzilul azizir rahim. Subhanallah, tanzilu. Ya. Itu bukannya imam yang salah, kitanya yang goblok kagak ngaji. Ya kan? Pakai nyalain imam lagi. Imamnya udah ngerti gini, tanzilul azizir rahim boleh. Di sini dikatakan wa in quri'a bir raf'i, kalau dibaca rafa yakunu khabaron, dia jadinya khobar. Khobar itu berita dari apa? Ala siratin mustaqim, engkau itu rasul ya, yang diutus oleh Allah yang berada dalam kebenaran. Itu diceritakan beritanya itu, diceritakan kebenaranmu itu disebut di dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi kayak gitu. Jadi kedudukannya khobar, memberitakan gitu. Kalau Nabi kita itu ala siratul mustaqim, yang beritanya itu ada di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan. Tanzilul azizir rahim. Boleh dibaca rafa ya. Yakunu khabaran li mubtada. Khabar dari mubtada mahdhuf. Mubtada mahdhuf itu permulaan kalimat yang dihapus juga. Fatakdiruhu, maka perkiraan kalimatnya seperti ini mungkin. Hadal Quran, ini Al-Quran ya, umpama. Hadal Quran munazzalun alaika. Ya. Ini Al-Quran diturunkan kepada engkau ya Rasulullah biwasitati Jibril. Ya, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, yang mana malaikat Jibril itu diutus minallah dari Allah Subhanahu wa taala membawa yang namanya tanzil Al-Qur'an ya, yang munazzal biwasitati Jibril alaihissalam.
Yang mana dari Allah yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Nah, makna Al-Aziz, apalagi makna Al-Aziz? Di sini dikatakan makna Al-Aziz ini boleh diartikan Al-Ghalibil Muntakim. Allah yang Maha mengalahkan. Perkasa itu mengalahkan gitu. Semua musuh-musuhnya. Al-Ghalib itu makna Al-Aziz ini yang perkasa, artinya ditafsirkan Al-Ghalibil Muntakim. Dan Allah yang Maha membalas, yang Maha lagi memberikan siksa, Al-Muntakim. Siksa, membalas. Minal asi, dari orang-orang durhaka. Al-Aziz, itu maknanya gitu. Al-Aziz, ay Al-Ghalibil Muntakim. Allah yang Maha perkasa, membalas buat orang yang durhaka, bakal dibalas. Orang yang berani-berani sama Allah bakal ngerasain siksanya dan adabnya. Makanya dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Jadi siapa yang berbuat sekecil darah dari keburukan, yaroh, syarron yaroh. Dia melihat dan merasakan siksanya. Nanti lihat nanti ya, kalau kayak gitu adab. Nanti lihat nih berani mana, dan nanti rasain nanti. Naudzubillah min dzalik. Itu sekecil darah, gimana yang lebih besar dari itu? Naudzubillah. Tapi begitu juga rahmatnya Allah. Sekecil darah kita berbuat baik, bakal nanti lihat nanti balasanku, pahala, dan kau bakal ngerasain enaknya. Nah, mudah-mudahan kita dapetin pahala yang baik. Amin. Di sini Al-Aziz, Al-Ghalibil Muntakim minal asi. Ar-Rahim, apa makna Ar-Rahim? Nah, Ar-Rahim lawan katanya. Allah itu Maha membalas orang yang berbuat durhaka dengan siksa, tapi Allah yang Maha pengasih bagi orang yang taat. Lil muti'in. Buat orang yang taat dikasih sayang sama Allah. Faqra ya Muhammad, maka bacalah wahai Rasulullah SAW Muhammad hadal Quran, ini Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu lil munkirin ya. Yang orang-orang tadi itu ingkar atas kemuliaanmu, ingkar, nggak percaya atas kau sebagai Rasul. Kalau kau bacakan sama dia itu Al-Quran, hatta yasma'u kalami, sampai dia mau mendengar kalamku ini. Makanya dulu-dulu hadirin kalau ada orang-orang yang mau berdakwah menyebarkan Islam itu, Nabi bilang sama sahabatnya, ya Rasulullah, kalau nanti seandainya saya mendapati perlawanan dari orang-orang yang nggak mau menerima ini Islam, apa yang saya harus lakukan? Nabi bacakan Quran. Bacakan Quran. Hatta yasma'u kalam Allah. Sampai dia mendengar kalamnya Allah. Nah, Al-Quran itu biasanya apa hadirin? Membuka hatinya orang yang mau tahu. Dibuka hatinya kalau mau tahu. Tapi kalau mau nyerang ya beda lagi. Ya kan? Nanti urusan saya. Saya balas dengan siksanya. Kalau dia mau benar-benar saya kasih sayangi. Nah, itu Mu'ad bin Jabal bilang apa? Ya Rasulullah, saya mau berangkat. Gara-gara Nabi bilang apa? Apa? Pahala Rasulullah kalau saya bisa ngajak orang masuk Islam. Nabi bilang la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kau bisa ngasih sambutan atau nasihat sama orang, atau kau bisa ngajak dengan ajakanmu satu orang aja bisa masuk Islam, masuk agama Allah satu dengan gara-gara kamu, atau ngajak orang ngaji gara-gara inti dia bisa ngikut ngaji gara-gara satu orang, nggak usah banyak-banyak, satu. Rajulan wahidan. Nabi bilang kau dapatkan pahala di sisi Allah lebih baik dibanding dunia sama isinya ini. Hah? Oh gitu Nabi? Nabi liatin nanti ntar anak pulang. Bilang dia bersaksi. Satu kayak begini, siap Nabi. Berangkat. Itu mengalami perlawanan, permusuhan. Serem aja. Mau dibunuh. Tapi dia bilang, dikasih saran. Kalau dia mau nyerang kamu, bacain Quran. Udah, begitu raja. Tuh, mau dibunuh. Udah mau dibunuh. Tenang. Dibawa teman raja. Siapa kamu? Saya utusan Nabi besar Muhammad. Apa maksudmu kemari? Saya menyampaikan apa yang disuruh sampaikan oleh Nabi. Kalau kamu nggak terima silahkan. Kalau kamu mau bunuh saya, bunuh saya. Tapi kalau mau dengar apa yang saya sampaikan ini, saya akan bacakan ini. Oh gitu. Taruh dulu, minggir. Bayangin itu raja-rajanya. Anak buah minggir, mojok loh. Coba sampaikan apa yang ente mau sampaikan. Dibaca ayat ini dari Allah firman. Ya kan? Tanzilul Azizir Rahim. Dia baca itu. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Berhenti. Itu dibacain itu ayat gemeter. Berhenti, cukup. Benar-benar ini bukan kalam manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah memberikan anugerah besar buat orang mukmin yang percaya.
Apa itu? Idba'atha fihim rasulan. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Yatlu alaihim ayati. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim. Itu ayat dibacain masuk di hatinya mereka. Membersihkan hati-hati yang kotor tadi. Yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitab. Habis hatinya dibersih disirami kitab Al-Quran. Hikmah. Masya Allah. Mau'idatul hasanah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun dulunya mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dia bilang, kalau gitu ajarkan saya gimana caranya beriman sama Muhammad ini. Itu hadirin, rajanya yang beriman, sampai ada di antara kalian enggak ikutin Muhammad, anak pecat semuanya semua. Kalau enggak anak bunuh kalian, bayangkan. Itu gara-gara satu raja beriman, satu kampung masuk Islam semuanya. Ayo, sekarang antarkan saya Muhammad. Rajanya di belakangnya Mu'ad bin Jabal. Kaget aja. Itu Mu'ad bin Jabal datang dari Yaman, dari mana-mana negara-negara, kumpulin orang, ribuan yang datang masuk Islam. Kaget aja. Tahu-tahu dari jauh sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu? Ada apa tuh? Sahabat bingung. Kerumunan dari balik gunung. Nabi, apa? Mu'ad Nabi. Apa? Kenapa Mu'ad? Nabi dia tuh. Oh, kerumunan manusia hitam banyak rombongan. Datang ke sini ya Rasulullah. Saksiin ya Rasulullah. Anak bawa orang-orang semua memeluk agamamu ya. Nabi bilang apa? Gumu li sayyidikum. Bangun ente, hormati pemimpin ente. Ini siapa orang? Disuruh yang duduk suruh berdiri. Nah itu dalil buat kita kalau asal-asal suruh berdiri. Ya kan? Lah kalau Nabi aja nyuruh buat Mu'ad untuk menyambut mereka dengan berdiri, apalagi kita didatangi Nabi nggak berdiri gimana? Ya kan? Nah itu katanya ulama, Masya Allah Nabi dahsyat sudah. Mu'ad nanti bukan main-main. Ana suruh nyari satu yang datang kayak gini. Ya kan? Nah ini di sini nih bisa nggak kita satu orang ngajak satu aja deh. Hah? Inti sekarang nih segini berapa orang nih? Mama 20 orang. Satu orang ngajak satu, besok jadi berapa? Hah? Ya kan? Satu ada satu. Masa seluruh dunia kita nggak punya teman satu doang? Hah? Seluruh dunia satu orang nggak punya, ini kan kebangetan. Orang dulu lihat dia ngajak orang Islam, bukan ngajak yang sholat ke sholat, bukan. Yang sudah beriman ke beriman, enggak. Itu sih gampang ya kak. Dari kafir masuk Islam loh, dia ngajak lawan nyawanya diserahin kalau anak mati, nggak apa-apa. Tapi Tanzilal Azizir Rahim, bacain itu Al-Quran yang turun dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim lil muti'in, faqra ya Muhammad adal Quran lil munkirin, hatta yasma'u kalami, sampai dia mau mendengar kalamku, wa yakhafu minni, dan dia takut sama saya. Wa yaji'u ilal insaf. Nah kalau dia sudah dengar kalamku dan takut kepadaku, dia akan datang kepadaku dalam keadaan sadar. Nah kalau dia sudah sadar, dia bakal beriman kepada engkau dan beriman kepadaku. Nah mudah-mudahan hadirinnya sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah pada waktu yang akan datang kita sambung lagi. Ala hadiniyah wal kunyah salihah jalibali khairatid dunya wal akhirah dafi'an kulli syarr wa ila hadatin nabi al-fatihah.